لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله طيبة محمد الأكوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد أخلاق والكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد حق ندين به محمد مجملا حقا على العالمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمات والظلم يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغر الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخير
سيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الله محمد ضعيف مكرمه محمد والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وأعنا عليه معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, ya hayyu ya qayyum yastami'ud du'a. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, Allah Zat yang Maha Agung, yang hidup dan tidak pernah sekalipun Allah itu mati ataupun mengantuk. Allah yang senantiasa memperhatikan hamba-hambanya yang beliau pun saat ini memperhatikan kepada kita, memandang kepada kita, senang dan gembira dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang ditentukan dengan kematian husnul khatimah setelah dipanjangkan umur dalam taat kepadanya. Kita minta kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan semenjak dahulu kala sampai hari ini dan mungkin kita akan lakukan naudzubillah di hari besok. Semoga Allah pun memberikan keberkahan ini majlis, segala macam kebaikan dari majlis yang kita hadiri ini kepada orang-orang yang kita cintai, daripada keluarga ataupun sanak kerabat yang telah mendahului kita ataupun yang masih hidup bersama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin Allahumma amin.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadirat hafizakumullah, wafaqakumullah. Alhamdulillah, dipertemukan kembali oleh Allah kita pada malam hari ini di Mushola Al-Ikhlas. Semoga ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di Mushola Al-Ikhlas, Kau jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berniat, ikhlas dalam segala macam tindak landuk kita, dalam segala macam gerak-gerik kita. Amin Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Melanjutkan daripada penjaraan pembacaan kitab Fathul Ilah yang dikarang atau disusun oleh Al-Imam Al-Kabir Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala manfa'ana bih. Masih kita berbicara hal-hal yang berhubungan tentang fadilah salat, yang mana pada malam ini akan kita mulai dengan menjelaskan tentang fadilah salat, terutama salat berjamaah. Salat berjamaah merupakan syiar Islam, syiar din. Kalau kita melakukan salat berjamaah, berarti kita termasuk orang yang yu'azzim sya'airillah, orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, yang mana Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airillah illa min taqwal qulub. Tidaklah orang memuliakan syiar-syiar Allah kecuali menunjukkan orang tersebut mempunyai ketakwaan di dalam hatinya. Adapun salat berjamaah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk salat 5 waktu itu hukumnya, kalau madhab kita Syafi'i, ada yang mengatakan hukumnya dalam mazhab Syafi'i ada 2. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnatun muakkadah, belum sampai ke derajat wajib. Fardu kifayah bagaimana? Yaitu kalau satu keluarga, ini hati-hati, satu keluarga tidak ada yang melakukan salat berjamaah, atau satu kampung tidak melakukan salat berjamaah, maka walaupun mereka sudah melakukan salat masing-masing, itu masih memikul dosa. Jadi harus, jangan sampai musola itu kosong. InsyaAllah mudah-mudahan ada saya musola kita, walaupun cuma orang 2 salat zuhur, alhamdulillah ada. Diusahakan harus itu. Lalu kita ambil hukumnya sunnatun muakkadah, artinya kita meninggalkan sunnah. Berdosa dalam arti kata bukan berdosa kita dosa besar, artinya sunnahnya kita tinggalkan. Nah, sedangkan kita mempunyai kemampuan. Sunnatun muakkadah itu fardul kifayah, dia mengatakan. Adapun sebagian ulama dan kebanyakan mengatakan hukum salat berjamaah itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena saking besarnya fadilah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita urusan dunia, urusan dunia, kita berdagang, kita jualan. Ada orang ngomong ke, kalau kau jualan berkelompok, kau bakal laku 10. Kalau kau jualan dewean, tetap laku 10 juga. Cuma kalau kau jualan berkelompok tadi, laku 10 tapi diinjok bonus sampai 270. Kalau kau dewean tidak dapat bonus. Capeknya sama, jualannya sama baik, cuma berjejer bedanya tadi itu. Nah, yang berakal kira-kira biarlah dewean baiklah aku. Biarlah dewean baiklah aku, macam itu. Apa nak berjajah dia? Laku tetap laku. 10 barangnya laku, 10 barangnya laku kalau. Cuma yang ini tadi kalau dia berjajah berani bayar uang dengan 270. Kalau dia jualan dewean, laku 10 barangnya tetap laku 10.000 itulah. Kalau berjajah 270.000. Kalau orang punya akal, benar, normal, kira-kira milih yang mana lah dia? Tak pakai syarat macam-macam. Yang suruh berjaya dagang tadi, lakunya sama. Kalau orang punya akal, bersih, normal, pasti dia milih yang laku 270, laku barang 10, keuntungan 270, itu yang dikejar. Jaya kita ambil kami. Laku kalau pasti dibeli uang kalau. Kalau dewean laku sama baik 10 juga, tapi lakunya cuma dapat 10.000. Kalau ada orang biar laku nak dewean baik, lakunya tetap 10 juga, dapat 10.000. Kira-kira orang buyan apa buntung pintar gitu. Buyan. Nah, ini Rasulullah sudah ngomong sama kita. Minta maaf sebelumnya. Jangan marah. Ini Rasulullah lah ngomong. Rasulullah ngomong salatul jamaah khairun min salatul fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu lebih afdol dari salat dewean 27 kali lipat. Rasulullah yang ngomong shadiqul masduq, tak pernah bohong.
Nah, kita kadang-kadang itu yang penting semayang, woi. Oh, yang penting semayang. Iya bagus, kau semayang itu bagus. Tapi ini fadilah banyak. Kecuali kalau kita tidak pacak nian, ninggal ngelakuin tidak pacak nian. Tidak mungkin kenian. Sudah kita usahakan tidak pacak, sudah. Kita itu pun harus menyesali, harus ada seselan, harus ada nyeselnya, harus sedih, bukan lewat itu baik. Tapi kadang-kadang kita mampu untuk melakukan sholat berjamaah tadi, cuma kita malas melakukannya. Nah, ini yang musibah. Ya. Nah, ulama mengatakan hukumnya wajib banyak alasannya. Di antaranya yang mengatakan hukum wajib itu kau jingok katanya. Coba Anda lihat dalam hukum sholat dalam perperangan. Di dalam perperangan, namanya sholatul khauf. Buka Al-Quran dalam surat Al-Ahzab dijelaskan di situ. Ketika Rasulullah SAW dalam perperangan itu disyariatkan sholat tak boleh ditinggal. Bukan jatuhi kalau dalam perang ya Rasulullah engkau dan umatmu tidak usah melakukan sholat. Aku tahu tentang hal itu. Tidak ada ceritanya dalam Al-Quran macam itu. Walah hadis Rasulullah. Kita kadang-kadang ada kesibukan ini dan itu kita jadikan alasan untuk tidak sholat. Ya, musibah apapun, kematianlah, na'udzubillah misalnya baik, kematianlah, kecelakaanlah, rumah motong, banjir, gempa bumi apapun, sholat tetap wajib kita lakukan. Ya, jangan dijadikan alasan, kita lagi musibah, tak usah pulang ngawasi wong semayang lagi, sudah Allah tahu. Ya Allah tahu kita wajib sholat, bukan tak tahu. Nah, Rasulullah dalam perperangan, masyaallah ini perang, ngadu pedang, ngadu tombak, ngadu panah, itu masih tetap disuruh sholat oleh Allah. Ketika Rasul nanya, mana cara kami nak sholat ya Allah? Kata Allah, bikin berjamaah. Sholatnya berjamaah dalam perang ini. Ini dalam perang berjamaah. Ada beberapa cara. Di antaranya caranya sholat dalam perang itu, Rasulullah bikin 2 kelompok. Allah perintahkan. Sekelompok misalnya kita pasukan punya ada 1.500, siap-siap tapi jangan sholat dulu. Siap-siap baik di belakang. 500 lagi sholat sama Rasulullah. Nah, sholatnya kebanyakan kalau perang itu mereka digosor, ataupun dijamak. Ketika sholat pertama sama Rasul dapat 1 rakaat, itu yang mereka ini memisahkan diri, melanjutkan sholat dewek. Rasulullah SAW menunggu. Kemudian setelah selesai, yang belakang melok sholat pula sama Rasulullah. Rasulullah tetap imam dia. Itu ada caranya, beberapa cara. Bergantian sholat, tapi imamnya tetap Rasulullah SAW. Nah, itu saking jadi sholat berjamaah tetap. Kecuali di situ dikatakan kalau memang tidak pacak lagi untuk berjamaah, sholat lama mana caranya sholat di pucuk kudo sholat, sambil belagi sholat, lagi duduk sholat, lagi mak mana pun tetap sholat. Jadi untuk tinggalkan sholat berjamaah, kita tidak dientengkan. Apalagi nak tinggalkan sholat. Kadang-kadang kita cuma gara-gara baju bau selagi tidak najis, sholat tetap najis. Walaupun najis, kalau tidak pacak minjam sana, tidak pacak minjam sini, sholat tetap menghormati waktu sholat. Namanya sumlatul hurmatul waqt. Kaget digodok. Nah itu. Nah, sekarang kita diajak membahas tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tukrahu sholatul rijal munfaridan wa huwa syadidun yadullu ala hamkil jali au kufrin khafi, nas'alallahu al-afiyah salamah. Ini Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan makruh bagi seorang laki-laki salat sendirian, yakni tanpa uzur. Tanpa uzur tak boleh kita salat sendirian, makruh hukumnya. Wa huwa syadid, itu makruhnya mendekati haram. Kalau tanpa uzur kita nak salat dewean dikatakan, masyaallah rahimakumullah, kalau ada orang ngomong, ana ni kalau semua yang dewean di rumah tu khusyuk lemak nian rasanya. Tapi kalau salat berjamaah di langgar tu tak pula lah khusyuk nian. Makanya nak sembahyang di rumah benar tak ucapan macam ni? Salah. Ente lagi ditipu setan. Kenapa? Rasulullah nyuruh berjamaah, pelok Rasulullah. Kau khusyuk tadi tu belum tentu khusyuk benar. Bila mungkin setan yang membuat kita tadi tu meninggalkan sunnah Rasulullah, dijadikan kita khusyuk. Salat berjamaah walaupun setengah khusyuk atau tak kata khusyuk pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima. Salat dewean belum tentu diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang pendapat macam itu tadi, salah orang itu. Lain kalau orang lauzur, tak pacak lagi keluar. Nah, kalau salat sunnah memang benar, bagus baik. Anak kalau salat di rumah tu, salat sunnah tu lebih khusyuk. Jatuhi salat sunnah memang disunahkan di rumah, lebih
afdal. Tapi kalau salat berjamaah disuruh di musalla atau di masjid untuk melakukan bersama-sama sebagai syiar Islam. Wa huwa syadid, yaitu makruhnya ini salat munfarid tadi itu sangat dikecam, artinya buruk keadaannya, walaupun bukan haram tapi makruh, tapi buruk luar biasa. Yadullu ala humkin jali, menunjukkan orang yang suka melakukan salat dewean terus tanpa uzur, tanpa ada sebab meninggalkan berjamaah itu ahmak. Uji kita ni ahmak tekak batu. Sudah dinjuk tahu macam mana gambar kita, sudah dinjuk tahu kau jualan berjejer, laku 10 dinjuk 270.000, masih nak dewean tu nak 10.000 jadi laku je. Ahmak tak macam ni? Ahmak itu. Humkun jali, benar-benar ahmak yang kejingoan, jelas yang macam itu. Nah ini lebih bahaya lagi, kufrun hafi, bisa jadi ada suatu nilai, bukan dia kufur, tapi nilai kekufuran yang tersembunyi pada dirinya. Tahu tentang fadilah tapi tidak galak melakukan, itu ada nifak yang besar ada pada dirinya. Waqad warada fi fadlil jamaah wa tahdhiri min tadyi'iha ahaditsun katsirah. Banyak hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang fadilah salat berjamaah dan juga himbauan untuk kita jangan sampai melepaskan atau meninggalkan salat berjamaah. Ahaditsun katsirah, qala di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jafa kullul jafa wal kufru wan nifaq man sami'al munadi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsir subhanallah wa ta'ala asila wajhahu jallati fatar samad. Dia tapi tidak mendatangi salat. Termasuk kufur, yaitu kufur uang yang benar-benar dikategorikan, kata Rasul al-jafa. Jafa itu artinya membaikot. Membaikot apa dikata dia tadi itu menjauh dari Rasulullah SAW. Siapa? Yaitu orang yang mana mendengar suara azan. Dengar suara azan ya. Pada zaman sekarang pakai mikrofon. Kemudian dia tadi itu jafa wal kufur wan nifaq. Rasulullah ngomong ini, Rasulullah yang ngomong, bukan anak. Bukan pula pengarang kitab ini. Rasulullah ngomong. Wal kufur, jadi bisa dikatakan seperti orang kafir. Naudzubillah. Wan nifaq, minimal dia nifaq. Siapa man sami'al munadi, dia mendengar azan, kemudian tidak ada uzur pada dirinya, lalu dia tidak penuhi panggilan tersebut. Dengar suara azan, tidak didatanginya, tidak semayang dia berjamaah, ini ada nifak di dalam hati orang tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fadilah salat berjamaah itu sangat banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini bukti bahwasanya kalau salat berjamaah itu pasti diterima. Kalau tadi dikatakan Rasulullah mengatakan salat berjamaah lebih afdal 27 kali lipat dari salat dewean. Apakah sama wong yang solat berjamaah dengan ada wong lagi lakukannya solat macam maghrib tadi tu, solat lagi sampai 27 kali lipat, sama tak kira? Belum baca di sama ke? Belum tentu 27 kali diterima oleh Allah. Bisa-bisa ada beberapa solatnya tidak diterima oleh Allah. Mungkin dilakukannya dengan kesal, dengan terpaksa, atau ada lalai, ada kurang khusyuk dan lain-lain. Kalau solat berjamaah itu pasti gobulnya. Berjamaah itu minimal berapa? Minimal 2 wong. Ada imam, ada makmum. Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan, kalau solat sekelompok orang mukmin, Allah akan memandang kepada imam. Kalau imamnya itu diterima solatnya bagus, sempurna, khusyuknya ada, maka Allah tak lagi nyingok solat di belakang imam tadi, langsung diterima galau-galau wong yang solat tadi. Makanya kalau nyari imam, ya kita usahakan wong tu bukan sekedar dia tadi tu bagus suaranya, banyak apalan Qur'annya, memang itu yang paling diutamakan. Tapi kalau baca wong yang juga soleh, wong yang tidak pernah kita jengok melakukan gawe-gawe ngaco, walaupun dia bukan ustaz, tak apa-apa. Yang penting dia tadi wong bagus bacaannya benar, jadikan ada imam. Kalau ada 2 pilihan tadi, dia ni sama-sama bagus, cuma si kok ni lebih banyak apal Quran daripada yang ini. Dia ni juz amma apalnya, cuma yang si kok ni apal juga juz 30 sama 29. Nah sudah, yang lebih banyak apal Quran dimajukan. Dua-duanya sama juga, dua-duanya bagus, apalannya sama. Jadi mana?
yang akhlaknya lebih bagus, majukan. Dua-duanya sama juga, baru cari suaranya yang lebih bagus. Kalau sama juga, cari yang lebih tua, didulukan. Jadi kita cari yang mana ada fadilah yang lebih, itu yang lebih diutamakan. Jadi nak jadi imam itu minimal syarat awal pertama kali wong itu harus dia mampu untuk menjadi imam. Dalam arti kata dia faham tentang rukun solat dan syarat solat, dan dia memang cocok untuk solat dalam rukun dan syarat solat. Yang paling penting di antaranya kefasihan lisan. Ya, harus fasih. Rukun solat yang membatalkan solat dia faham. Jangan kaget tidak tahu. Model dia tadi solat jadi imam. Ya, pas dia tadi tu rakaat kedua, ya, rakaat ketiga solat asar. Nyangka dia ni solat sudah 4 rakaat. Tahiyat dia. Yang makmum tadi mengucapkan subhanallah, dia tidak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan makmum tadi tahu dia ni baru 3, dia ngasa sudah 4. Pas tinjuk tahu wong. Kurang serakaat, tegak lagi dia. Ya, tegak lagi. Dia sudah ngobrol dulu panjang lebar, tidak pacak. Dia harus, kalaupun boleh, belum ngomong apa-apa, masih boleh dia naik. Banyak hal yang perlu dipelajari untuk menjadi imam tu. Minimal dia pasti yang harus ngerti rukun-rukun solat, syarat solat, tahu ya apa-apa yang membatalkan solat. Kemudian dia harus fasih bacaannya. Yang paling penting suratul Fatihah. Kalau Fatihahnya tidak fasih, ya minta maaf baik. Ustaz, walaupun ustaz ni ustaz guru kami, kan ustaz tu tak pas bacaan Fatihahnya, jatuh jadi makmum. Mau kau ni kurang ajar, kau murid belajar sama aku, nyuruh aku jadi makmum. Tak kata cerita dalam masalah ini, dan tak kata cerita tak kelemahan. Kita tahu orang ini Fatihahnya tak benar. Model maaf alafu ni, model macam ghairil maghdu dengan galau, atau syiratal ladzina an sad dibacanya shin. Ya, atau an'amta ain dibacanya alif, atau alif dibacanya ain. Macam-macam lah, banyak kesalahan tadi tu. Ya, kita tahu lah dia tegur, masih dia nak jadi imam tu lah. Salah lah dia omong lembut-lembut. Dari budak tu, dari orang tua sampai orang muda negara dia, masih nak dia tu lah. Ngapa? Aku ni lah dari zaman bak kau dulu, aku lah jadi langgar sini, kau baru masuk langgar, nak kata aku. Ya. Aku dari wak kau dulu, tua dia ni memang. Ya. Jadi mana? Ya sudahlah, kita semayang lah, belakang tak lemak. Tak lemak. Kaget ia itu ngamuk. Hari kita semayang, tahu dia tak sah semayang dia. Kita semayang belakang, tidak sah solat kita. Tidak sah semayang kita. Jadi harus ketahuan. Nah, dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, kalau imam ini solatnya bagus, diterima oleh Allah, maka yang belakang itu tidak lagi dijenguk oleh Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya itu imam, ternyata dia tadi imam ni ghafil. Misalnya dia ni orang pasar, setiap main zuhur semayang pikirannya ke toko masih. Tidak khusyuk. Ada orang bukan orang pasar, semayang orang kampung biasa di rumah, pagi-pagi kosong semayang di mushola juga. Ya, jadi semayang jadi imam tadi. Makmumnya lebih afdal dari imam di pandangan Allah. Ngapa? Ini pikirannya khusyuk sama Allah. Imam tadi tu pikirannya pasar. Misalnya baik. Maka Allah lihat imam ini tidak sempurna dalam arti kata kekhusyukannya. Kalau tidak sempurna daripada rukun dan surutnya, itu tidak sah jadi imam. Allah lihat pada sop pertama. Kalau didapatkan di sop pertama, oh aduh ini tadi hamba aku sikap ini, kata Allah khusyuk bagus, mayangnya bagus. Maka bagaimana? Allah terima seluruh solat wong tadi gagal ada sikap makmum yang gobul. Kalau imam tidak gobul, dalam arti kata pahalanya tidak sempurna. Sop pertama juga sama. Wong ngofel kalau ada di belakang sop kedua atau sop ketiga dan seterusnya. Didapatkan yang khusyuk, maka Allah terima seluruh solatnya. Sampai Rasulullah terakhir ngomong, kalau seandainya imam sama makmum galau-galaunya tidak khusyuk galau. Wong pasar galau. Jadi imam wong pasar, makmum wong pasar, solat di tengah pasar. Ya, jadi memang darat yang khusyuk. Misalnya, jadi memang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berkumpulnya mereka untuk solat berjamaah. Itu nikmatnya solat berjamaah tadi itu. Ya, kadang-kadang wong tidak khusyuk. Macam diceritakan, di Tarim itu cerita ada wong dia ni solat wong pasar, masjid jami itu di dekat pasar situlah. Lagi semayang dhuhr. Mayang asar sore hari dia ni. Semayang asar, Allahu Akbar. Tiap sore semayang asar, habis semayang asar balik ke rumah.
pas sholat tadi itu wong pasal galau, gofil galau semayang, tidak khusyuk, imamnya pun tidak khusyuk. Jadi pas semayang hari itu imam nih baru 3 rakaat, langsung nak salam, langsung tahiyat. Makmum saf depan ini itu tidak tahu kalau imam 3 rakaat, sama-sama lupa. Nikmat kalau semayang tadi itu, tidak tahu nikmatnya dengan apa. Imam 3 rakaat, makmum melok duduk tahiyat juga. Jadi ada sikap orang teriak subhanallah, masih belum tegak imam. Subhanallah. Ayo ingat imam sadar. Oh, you baru 3 aku nih. Tegak imam, meloklah tegak kalau. Habis semayang muji wong, oh ya langkah hebat kau nih, khusyuk ni semayang. Kami lagi tak tahu belakang imam, kau di belakang baca tahu imam 3 rakaat. Bukan aku ni khusyuk ujinya. Aku ni punya 4 toko di pasar. Rakaat pertama aku ngitung toko pertama. Rakaat kedua aku ngitung toko kedua. Nah baru selesai rakaat ketiga salam. Jadi aku ni gong sikok, toko sikok belum hitung. Pasti imam ni baru 3 rakaat aja. Jadi orang semayang macam itu. Subhanallah. Kalau kita hilang barang banyak nak nyari jadi saya repot. Semayang 2 rakaat ketemu dah semayang. Belum berdoa baru Allahu Akbar langsung ingat bawa gobok. Subhanallah. Nah, tapi kalau kita semayang berjamaah walaupun bentuknya macam itu diterima oleh Allah. Kenapa? Dengan berkumpulnya kita. Banyak fadilah salat berjamaah itu. Fadilah salat berjamaah yang jelas pertama syiar. Pertama ni tu fadilahnya pahala bertumpuk. Syiar din, syiar Islam. Jangan kita tak tahu wong-wong kafir yang ada di Pasar Kuto tu itu setiap hari Jumat kita berderup keluar dari langgar. Bukan tak tergores hati dia. Ya, tergores dia punya hati. Syiar Islam, apalagi mari kita berkopiah putih kalau baju koko kalau. Itu syiar yang luar biasa. Kemudian silaturahim di situ ada, ta'awun saling tolong menolong ada. Model kita ada majlis biasa rajin, ada majlis ini. Ada si kok tak datang, kita pasti tanya, mana si fulan biasa hadir. Sakit lah 3 hari, ketahuan, gak apa? Dari majlis taklim tadi. Itu pun solat berjamaah. Biasa semayangnya, wong 7 ni lah kita ni. Si kok tak ratik, tanya kita, mana si fulan lah dari 2 hari ni tak kejenguan. Sakit, mudik, tahu kita kabarnya, dari mana? Dari itu tadilah, solat berjamaah itu minimal yang kita dah dapatkan. Jadi solat berjamaah itu luar biasa fadilahnya. Nah, di antara salat berjamaah ini sendiri masyaallah hadirin rahimakumullah, ada salat-salat sunnah yang juga disunahkan berjamaah. Jelas fadilahnya sama. Fadilahnya juga berlipat ganda. Salat berjamaah ini ditekankan untuk wong lanang. Untuk wong lanang. Kalau untuk betina disunahkan, tapi wong lanang lebih ditekankan. Wong lanang lebih ditekankan. Wong betina solat afdal di rumah apa di langgar di masjid? Di rumah sebetulnya. Ya, kalau nak solat di masjid di rumah tu repot, di melanggar itulah lemaknya. Di rumah katip baca jadi imam. Jatuhi, tapi hati-hati jangan menjadi suatu fitnah. Misalnya bulan Paso kita tengok banyak budak-budak gadis semayang tarawih di mana? Di Muttaqin. Ya, tahu dia nyari jalan yang banyak budak muda yang nyogok lewat di situ dia. Ya, dengan beraisnya dia. Nah, itu haram hukumnya. Keluarnya itu haram. Solatnya tak terima oleh Allah. Tapi kalau dak kata yang macam itu, parak rumah kita berais apa adanya baik, ya tak apa-apa. Kita melakukan solat tersebut, apalagi model solat macam kita dipisah lanang belakang tino, tidak saling jingok. Nah, itu tak apa-apa. Tamam. Tapi kalau lokak bakal ada fitnah, itu tidak boleh. Solat berjamaah seperti itu. Adapun solat berjamaah ini masyaallah hadirin rahimakumullah, itu posisi yang diperbolehkan lanang sama lanang. Lanang imam, makmumnya lanang. Boleh juga imamnya lanang, makmumnya betina. Boleh juga imamnya betina, makmumnya betina. Boleh juga imamnya lanang, makmumnya banci. Nah, selama ini kita kan, ada isat ada banci. Banci yang mana? Bukan banci-banci apa dia kita yang di Taman Nusa Indah zaman dulu, bukan. Ya, banci yang memang dalam fikih dari zaman dulu, zaman ratusan tahun yang dulu. Kalau kita buka kita fikih, disebutkan di situ hunsa. Siapa tu? Yang punya 2 kelamin. Nah, sekarang baru ketahuan. Adonian katanya. Semenjak ada kasus baru ni kan, ngetop kasus baru ni. Wong betina punya kelamin 2. Nah, memang itu namanya asli banci macam dia tu nah. Ana dah hafal nama dia. Alhamdulillah. Nah, yang macam itu kamu nonton di TV, mungkin di majalah koran ada juga. Itu yang nama asli banci. Memang punya 2 kelamin. Memang dia punya 2 kelamin.
Subhanallah, ini kekuasaan Allah menciptakan yang seperti itu. Nah, yang macam dia ni kalau ada, boleh tak jadi imam? Boleh jadi imam kalau makmumnya betino. Kalau makmumnya betino. Atau dia sama, dia jadi makmum betino, itulah cuma bolehnya. Kalau dia sama dia boleh tak? Tidak boleh berimaman. Tidak boleh berimaman. Lanang jadi makmumnya, tidak boleh juga, jelas. Betino jadi imam, dia jadi makmum, tidak boleh. Betino tetap posisinya paling belakang itulah. Jadi dia jadi imam, makmumnya betino, boleh tak? Boleh. Tapi kalau betino jadi imam, dia jadi makmum, tidak boleh. Ngapa? Bisa jadi dia punya kelamin lanang itu lebih kuat dari betinonya. Dalam posisi dia, tabiatnya semuanya lebih kuat. Macam yang kita jenguk itu, dia mungkin lanang, bisa kata-kata. Dia itu mungkin lanang. Cara dia ngomong, suaranya, keadaan dia. Nah, ini suatu ilmu sebetulnya, kejadian ini kita ambil hikmahnya. Ciptaan Allah yang seperti itu. Nah, hukum yang macam itu kalau betina tidak boleh jadikan wong hunsa dalam bahasa, bukan bahasa Arabnya hunsa, itu betina banci, bancinian asli, bukan banci kaleng, bukan. Nah, itu jadikan imam boleh cuma kalau makmumnya betina. Selain itu dia jatuhi jadi makmum. Mak mana kalau dia sama dia, Ustaz? Dia sama dia, banci aslinya. Iyo aslinya semayang dewek-dewek. Kalau benar-benar bancinian semayang dewek tidak boleh sama orang lain. Nah, di sini ma'asyiral rahimakumullah, yang diperbolehkan jadi imam itu siapa baik yang berakal mumayyiz, dak nunggu balik. Ingat ini, tidak nunggu balik. Ini sering ditanyakan, Ustaz boleh tak kami semayang sama anak kami? Anak kami itu bawa kelas 5 SD belum balik dia. Kalau dia solatnya benar, bacaannya fasih, jatuhi jadi imam, dapat fadilah berjamaah. Jangan kita jadi makmum, jangan kita jadi imam, anak kita jadi makmum. Untuk orang betina ni, untuk orang betina, tamam. Untuk orang lanang kalau dia tadi tu ngasuh dirinya tidak fasih, anaknya jadi fasih, anak yang jadi imam. Jadi tidak harus nak nunggu balik untuk jadi imam itu, tidak harus nunggu balik. Yang penting kalau dia fasih, bacaannya benar, tahu cara solat yang benar, jatuhi jadi imam. Apalagi dia hufat Quran, banyak hafal Quran, jadi kan imam. Ada apa-apa itu. Dia tidak nunggu balik. Tamam. Nah, salat berjamaah. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fadilah salat berjamaah ini sangatlah luar biasa banyaknya. Di antaranya dalam hadis Rasulullah mengatakan, yang paling penting kita perhatikan juga salat berjamaah ini, jangan setengah-setengah. Kita pengen dicintai Allah, kita ni pengen dicintai Allah. Kalau sudah cintai Allah itu nikmat luar biasa, itulah aulia Allah. Di antara cara kita mendapatkan kecintaan Allah, dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu ahadukum ila idza amila amalan yutqinu au atqanahu. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai salah seorang di antara kamu kalau dia melakukan suatu amal itu dituk-tuknya nian, didodoknya nian, dilakukannya dengan sempurna, tidak setengah-setengah. Contohnya orang setengah-setengah, model orang sembahyang berjamaah, nyantai dulu, sudah komat kaget lu dikit lagi belah, yang penting masih sekaat juga, baru sekaat juga, dia tahanlah masuk lagi rakaat kedua baru takbiratul ihram. Nah, ini namanya setengah-setengah. Kalau nak ngambil solat berjamaah, kejarlah dari takbiratul ihram sama imam. Artinya dari awal solat baru kita bakal dicintai oleh Allah. Bukan yang penting jamaah, tidak pacak disamakan. Uang yang semayang berjamaah, uang dua semayang jamaah, Allahu Akbar, imam dia langsung Allahu Akbar, imam Bismillahirrahmanirrahim, datang si kok lagi tak semayang samping belakang tadi, Allahu Akbar. Sama tak derajat makmum yang pertama dan yang kedua? Tak pacak disamakan. Kenapa? Ini sudah terhitung masbuk. Makmum dihitung masuk karena imam sudah masuk rukun yang kedua. Rukun pertama niat dan takbiratul ihram, ini sudah rukun yang ketiga membaca Fatihah, itu sudah terhitung masbuk. Fatihah, imam sudah waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, datang sikit lagi tak semayang, elok Allahu Akbar, imam rukuk, orang tiga ni rukuk, datang sikit ngebut, imam rukuk langsung soleh Allahu Akbar, langsung rukuk, dia dapat rukuk bareng imam. Ini dapat galau rakaat pertama. Wong 4 makmum ini dapat galau rakaat pertama. Walaupun yang terakhir tadi tidak sempat baca Fatihah, tapi derajatnya dah baca di sama ke?
Yang pertama takbiratul ihram, takbiratul ihram sama imam ini yang paling afdol. Kedua nyusul, ketiga nyusul, yang keempat nyusul. Yang terlambat serakaat dak baca disamakan dengan yang dapat imam lagi rukuk tadi. Kau cuma ngajar-ngajar dapat imam lagi rukuk. Masih lebih bagus daripada kau terlambat yang serakaat. Yang terlambat 2 rakaat dak baca disamakan dengan terlambat serakaat dan seterusnya. Sampailah yang dapat imam lagi tahiyat akhir sudah asyhadu alla ilaha illallah. Kawan ni baru masuk. Allahu Akbar, duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dapat serakaat pun tidak, cuma dapat fadilah berjamaah. Disamakan dengan orang tidak berjamaah, tak baca disamakan. Yang tidak berjamaah tetap jauh lebih buruk daripada dia, walaupun dia tadi dapat di ujung solat berjamaah. Nah, solat berjamaah ini penting. Di kulli syai' safwah wa safwatu solat takbiratul ihram ma'al imam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap segala sesuatu itu ada intisarinya. Nah, intisari solat itu takbiratul ihram sama imam. Itu. Diceritakan ini sunnah, sunnah hebat muakkadah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbiratul ihram sama imam. Jadi kita jangan ngelambat-lambatkan. Kalau sudah qomat tu dak usah maki maaf, sayang tinggal 2 sudan lagi. Ya, tinggal 2 tegak lagi kopi tadi. Oh, dari ibu-ibu tadi tu. Tanggung dikit lagi ni. Nonton apa? Sinetron tadi tu. Dikit lagi. Dak kata situ dikit lagi. Ya, naudzubillah, tahan melepaskan takbiratul ihram. Ai bela bau takbir juga. Bau takbir juga. Dengan lagi sudah waladdallin amin, baru mati kenyawa kok. Ini orang merugi luar biasa. Takbiratul ihram itu besar fadilahnya luar biasa, sunnah Rasulullah, lebih hebat dari keramat. Takbiratul ihram ini kalau kita melok imam, kenapa kita melakukan sunnah Rasulullah itu lebih hebat dari keramat. Kalau anak ngomong anak nih kalau semayang nyingok Ka'bah langsung depan anak, hebat tak kira? Oi, wali Ustaz, antum ni Ustaz. Tak? Tapi anak semayang pas takbiratul ihram anak nyantai dulu. Waladdallin baru anak Allahu Akbar semayang. Ada wong pas takbiratul ihram Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Yang mana lebih afdal? Abdullah anak semayang angkat tangan nyingok Ka'bah apa Abdullah wong yang langsung semayang melok imam takbiratul ihram? Abdullah dia daripada anak. Kenapa? Semayang kita untuk orang di luar Masjidil Haram, apalagi jauh kita di ujung Tulub sini, di Palembang, bukan di Mekah, itu tidak disunahkan nak nyengok Ka'bah, tidak. Walaupun kita saat ini punya keramat, kan banyak kita dengar kiai-kiai zaman dulu, habaib zaman dulu, wali zaman dulu, tidak dia mengangkat tangan Allahu Akbar kecuali nyengok Ka'bah di depan dia. Kehebatan luar biasa ditinjau oleh Allah. Itu tidak disunahkan nyengok Ka'bah tadi. Tapi takbiratul ihram ini disunahkan. Diceritakan ada seorang waliullah, dia ni dia anak hebat luar biasa, sampai anaknya jadi kalau 3 kok lanang, sikok betina. Sikok betina ni juga wali, kasyaf. Yang 3 lanang tak usah diomong lagi. 4-4-nya ini sama baknya dari si orang 5, itu tidak ada semayang kecuali nyengok Ka'bah depan dia. Dia tinggal di Yaman, bukan tinggal di Mekah. Jadi pas semayang Allahu Akbar, abahnya nyengok Ka'bah di depan. Yang meyakini kalau dia sudah di hadapan Ka'bah benar-benar kiblat. Yang anak yang 3 di sop pertama tadi Allahu Akbar, nyengok Ka'bah kalau. Yang di belakang betina tadi tu Allahu Akbar. Nunggu lama dulu. Abahnya sudah selesai takbir dari tadi, dia baru nyusul takbir. Habis semayang tanya abahnya, "Ngapa kau semayang macam itu? Kau ni bukan orang was-was." Ujian anaknya tadi, "Bak, kalau bak tu sama kakak ketiga ni, kamu ketika ngangkat tangan takbir Allahu Akbar tu nyengok Ka'bah. Aku tak baca langsung macam itu. Aku berusaha dulu mati-matian baru terjengok Ka'bah." Wahai hak, uji abahnya. "Oi, kau ni sedikit terkasar ni buyan. Kau tahu tak nyengok Ka'bah itu sunnah apa tidak?" Mikir kan tidak ada sunnah bah kalau di sini. Melok imam takbiratul ihram sunnah apa tidak? Sunnah apa? Yang mana yang afdal kata abahnya? Melok takbiratul ihram lebih afdal daripada kau nyengok Ka'bah dari tempat semayang ini. Nah, itu takbiratul ihramnya luar biasa. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, itu ada wong kaya berduit, anak bangsawan, tapi ngaco dedek. Semayang asaknya gaul tantang tenteng gawe dia. Cara anak orang berduit lah.
Akhlak dak punya, gawenya ya muat sumpek ati wong. Subhanallah, tertarik dengan seorang perempuan soleha. Ini budak majal gitu tadi, budak ngaco dedek tadi itu. Itu cinta sama anak wong soleha, anak wong soleh yang soleha, betina tadi. Oh masya Allah, dia pengen nak dijadikannya bini. Subhanallah. Tapi dia mikir, aku ni macam ini je. Ini betina soleha. Ai dah apa-apa, bak aku berduit, bak aku bangsawan. Aku baca beli kasarnya tadi tu. Datanglah dia ngomong sama baknya. Pokoknya aku pengen ngelamar si Fulan bin Fulan tadi tu. Fulana binti Fulan. Akhirnya dilamarlah, didatangi. Anakku Fulan bin Fulan ni pengen sama anak kau. Mak mana caranya? Terimalah. Bingung bak yang betina tadi tu. Anak ni bagus, bersih, soleh, nak dinjuk ke budak ngacu. Tak boleh kan? Hukumnya tak boleh tu. Kalau kunjuk ke zalim, aku sama anakku. Kalau tidak kunjuk ke dia ni orang berduit, bangsawan, kaki aku di susah kannya. Bingung jadi apa? Mana lah caranya? Nak ditolak sakit, nak ditunjukkan sakit juga. Akhirnya dia ngomong, sudah kalau macam itu, tunjuk aku waktu jibatnya tadi. Tunjuk aku waktu 3 hari, datang lagi sini kunjuk jawaban. Ya sudah katanya tadi. Berapa kau ndak kunjuk? Dengan sombong ni tadi, juang berduit tadi. Berapa kau ndak kunjuk? Dah, orang belagi tadi langsung dia marahlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu zaman itu. Aduh dia bapaknya tadi, musibah aku dapat imam. Musibah apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Anakku fulana tu nah, sudah aku didik masya-Allah solehahnya luar biasa. Aku berharap dia dapat suami yang soleh, suami yang sepadan dengan dia. Walaupun tak berduit tak apa, yang penting soleh. Ini dia ni nak dilamar oleh anak Fulan bin Fulan tu nah. Imam kenal lah. Oh kenal terkenal wong memang bang sawan berduit tapi bohong tak benar. Anaknya terkenal tak kata tidak kenal. Tidak kata tidak kenal. Jadi aku ni bingung Imam. Nak aku yo ke sakit, dak aku yo ke aku sakit juga bakal. Jadi mak mana katanya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal ya sudah tak usah kau bingungkan. Tidak kau usah kau bingungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk kita solusi. Suruh dia terima kata Imam Ahmad. Terimalah kau lamaran itu. Ada Imam nak aku terima ke? Kejam aku. Tidak ada kejam. Terima tapi dengan satu syarat. Apa dia syarat tu Imam nak tunjukkan? Kau ngomong sama anak dia yang nak sama anak kau tu, kalau memang berkendak sama anak aku tunjuk syarat sikok. Syarat gampang kalau memang kau seorang muslim. Apa tu? Solat berjamaah 40 hari 5 waktu, takbiratul ihram sama imam. 40 hari solat 5 waktu, takbiratul ihram sama imam. Artinya tidak boleh terlambat sama sekali. Sudah 3 hari datang, mak mana itu kakek imam? Ya sudah pelok ibai. Akhirnya 3 hari kemudian datang umur duit tadi sama anak yang tadi tu. Datang dengan ngawak hadiah, dengan ngawak duitnya, sombong dia. Jadi berapa nak minta? Juang yang soleh tadi, aku dak minta duit kamu, dak minta harta kamu. Kalau memang anak kau tadi tu dak demen sama anak aku, nak kunjukkan. Nah, macam itu je. Nak minta berapa? Tidak minta apa-apa. Cuma minta syarat sikok baik. Apa dia? Anak kau tu kan muslim. Ayolah pula muslim. Nah, aku nak minta dia semayang baik. Semayang apa? Semayang 5 waktu 40 hari berjamaah, jangan terlambat dari takbiratul ihram. Ngarut kepala anaknya. Ngapa? Semayang jamaah tak pernah semua-semua. Semayang jamaah tak pernah. Disyaratkan. Jadi mikir dia. Mak mana ni nak aku terima? Kalau aku tak terima, lepas sayang. Gampang je. Aku banyak anak buah. Pacak ngewangi aku, kalau aku subuh tidur, pacak dibangun ke? Kalau aku lupa lagi ladas bermain, pacak ada yang negur ke? Ya sudah, kata orang lanang ni, aku terima. Demi cintanya sama betina tadi tu. Mulai besok, semayang subuh. Oh, subhanallah, langkah beratnya bangun subuh. Yang bangun kenyat tu, mati-matian dulu. Digeret ke masjid, duduk di masjid, tercogok di masjid. Azan subuh sudah di masjid ya. Pas semayang komat, apa? Takbiratul ihram sama imam. Habis semayang subuh, berdecut, lari langsung. Semayang zuhur, macam itu juga. Nak digiging keluar, ingat keluar. Oh, hari pertama, kedua, ketiga, susah payah ngatur orang tadi tu. Lah masuk hari kelima lah agak lembut dikit, lemah. Biasanya subuh tadi sarah bangun, inilah pacak bangun mulai. Dibangun sedikit langsung bangun dia. Masih demanya kalau baik dapatnya. Dia hitungnya masih bawa 35 hari lagi. Bangun semangat dia, lama-lama semangat dia. Semangat dia pasti ingat dong, tinggal 30 hari lagi ya. Semangat lagi dia. Semangat lagi lama-lama subhanallah, belum langgar tu berdegur bodoh, dia sudah nyogok dilanggar. Semayang zuhur macam itu juga.
Kalau telah habis semayang dia berlari, ini masuk 20 hari, maghrib tak keluar sampai isyak baru balik. Mulai dia tak terasa macam itu. Tunjuk Allah kelezatan ibadah tadi. Terus sampai 30 hari lupa dengan betina tadi. Lupa sama betina tadi. Semayang subuh, dari sebelum subuh duduk tahajud semayang sampai habis subuh, orang lah balik dia masih nyogok langgar. Hari terakhir tinggal 5 hari sebelum 40 hari iktikaf di masjid tiap hari. Sampai orang bingung, mana si fulan ni? Tak kerja Jumaat di masjid. No, pacak macam itu. Hebat aja orang. Orang yang kau apa? Oi, gara-gara betina tadi dia galak tu. Macam itu. Bukan lagi urusan betina sudah ini. Sudah dapat sale daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang solat 40 hari berjamaah dan dia dapatkan takbiratul ihram bersama imam, Allah lepaskan dari 2 bahaya. Apa? Bahaya api neraka dan bahaya penyakit nifak. Munafik. Kalau tidak punya nifak, segala macam urusan akhirat lancar. Ini 40 hari, pas masuk 40 hari sudah lewat, pas hari 40 keluarganya sudah bersahur-sahur nunggunya, sukses apa tidak anakku ni. Dah tahu dah balik-balik, cari, tahu nyogok di masjid itulah. Tunjuk tahu, oi, inilah sudah hari 40 apa je. Kau ni kan ke masjid kan tujuan kau 40 hari. Apa dia maksudnya? Kau ingat tak kau ni nak ngejar betina? Mikir dia. Teringat baru dia, subhanallah, baru teringat. Kau ni kan semayang ni gagal nak ngejar betina itu. Nah, ini udah 40 hari lewat tadi. Nangis dia. Teringat waktu dulu pertama kali dia sebelum 40 hari keadaan dia tu tak nyentuh masjid sama sekali. Sekarang pacak berubah macam itu. Kau ni mak mana? Galak tak sesuatu kawin tu. Bingung dia mikir, kelezatan dalam ibadah sudah dirasanya. Tapi itu betina solehah. Jadi mak mananya? Ya sudah katanya. Kalau memang macam itu aku temui dia. Pas ditemui sudah jadi laki-laki yang soleh. 40 hari prosesnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang mengatakan siapa yang solat 40 hari berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram sama imam, Allah lepaskan dari 2 apa? Dari api neraka dan dari penyakit nifak. Nah, kalau mak mana 4 tahun, kalau orang sembahyang berjamaah terus, mak mana kalau sepanjang umur hidupnya? Ya, Abdul Qadir bin Ahmad Segaf yang Gutub yang baru meninggal kurang lebih 2 bulan yang lalu, itu beliau ngomong, semenjak aku mumayyiz, bukan semenjak aku balik, mumayyiz itu mau 7 tahun, tak pernah aku tinggalkan sekalipun solat berjamaah. Nah, kalau kita baca ngomong semenjak aku balik haji, jadilah. Ya, jangan tak usah semenjak aku balik. Semenjak alhamdulillah, semenjak aku balik haji ni tak pernah tinggal majlis, tak pernah tinggal solat berjamaah. Oh, sedap itu sudah dengar. Nah, ini beliau ngomong semenjak aku mumayyiz, semenjak umur 7 tahun sampai beliau akhir hayat, sampai sudah tak mampu keluar rumah, tak pernah aku tinggalkan solat berjamaah. Nah, kalau kita pacak ngomong alhamdulillah tak pernah tinggal solat berjamaah subuh, alhamdulillah. Ini kadang-kadang alhamdulillah pacak semeng subuh berjamaah. Kalau ngomong alhamdulillah tak pernah tinggal berjamaah, kita ngomong alhamdulillah anak pacak solat berjamaah aja kita. Jadilah alhamdulillah. Ya. Nah, terutama yang paling penting seluruh solat 5 waktu ini kita usahakan untuk berjamaah. Yang paling kita harus usahakan 2 solat kata Rasulullah. Kenapa? Kalau orang tidak solat berjamaah 2 ini, berarti ada nifak di dalam hatinya, jelas kata Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Athqalus shalah 'alal munafiq." Paling berat solat bagi orang munafik apa? Solat subuh sama solat isya. Maksudnya apa? Solat berjamaah subuh dan solat berjamaah isya. Lau ya'rifun, lau ya'lamuna ma fihima. Kalau mereka tu tahu, kata Rasulullah SAW, itu orang munafik, tentang apa yang Allah limpahkan pada solat subuh berjamaah dan isya berjamaah itu, la atauhuma walau habwan. Mereka bakal datangi masjid, bakal datangi musola untuk hadir solat subuh berjamaah dan isya berjamaah, walaupun merangkak, kata Rasulullah. Kalau kita tahu fadilahnya. Nah, solat subuh berjamaah, afdal solat berjamaah itu solat subuh. Afdal solat subuh berjamaah dalam seminggu solat subuh hari Jumat. Paling afdal itu. Paling afdal solat subuh hari Jumat dalam setahun yang ada di dalam bulan Ramadan. Kalau ada di bulan Ramadan Yaumul Arafah hari Jumat, itu yang paling afdal dari segala macam solat. Jadi minimal kita hidupkan subuh. Memang paling berat subuh. Isya juga model kita alhamdulillah kita ni wong langgar ke sini tadi. Model wong yang biasa nyogok atau biasa di rumah. Ya, jam-jam tu jam-jam isya tu lagi sedap-sedapnya acara, berita di sana sini. Yo, lagi sedapnya. Berat dengan azan yang sudah kagak elas main di rumah pacak aja kita.
Itu berat. Naudzubillah, berarti ada nifak. Kalau kita sudah ringan insya Allah, bukan untuk sombong tapi untuk mensyukuri, ya Allah alhamdulillah ya Allah, nah subuh kelanggar itu tidak berat lagi, isya kelanggar tidak berat lagi, ya. Macam langgar kita nih malam ini kami, masya Allah, main isya malam ini tak tahu 40 lebih nih, tak tahu ceritanya besok. Ya. Mudah-mudahan kami juga dapat sesop jadilah. Langgar-langgar macam itu kebanyakan. Kalau ada majelis penuh yang sembahyang, tapi kalau tidak majelis kadang-kadang nak nyari makmum duit kok tu susah luar biasa. Nah, jadi mari kita berusaha, mumpung Allah berikan kesehatan kepada kita, kemampuan kepada kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini ada manfaatnya. Jelas kita hidup keladi, jangan sampai kita tergolong daripada orang-orang yang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah. Jelas fadilah salat berjamaah itu sangat luar biasa. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang luar biasa itu tetap berusaha untuk ke masjid. Terakhir alhamdulillah, ana manjang ke cerita dikit biar untuk kita ngukur itu Rasulullah dalam hari-hari terakhir sebelum wafatnya itu sudah sakit luar biasa. Ketika Rasulullah SAW pengen masjidnya Rasulullah samping rumah, itu Rasulullah pas sudah azan bangun nak ke masjid, itu saking berat badan sakit luar biasa, berjalan berapa langkah pingsan. Lalu masjid tadi itu pingsan, sadar, bangun lagi, wuduk lagi, masih lagi mencoba melangkah untuk ke masjid, pingsan lagi, sampai 3 kali pingsan. Baru Rasulullah ngomong, muru Abu Bakrin, perintah ke Abu Bakar untuk jadi imam semayang. Baru udzur Rasulullah saat itu 3 kali pingsan. Nah kita belum sampai ke situ. Jadi lagi kita sehat atau masih sakit dikit, gerimis dikit, ya bismillah, hujan gerimis lebih besar pahala. Semakin besar kita berusaha, semakin besar pahala diberikan oleh Allah. Semakin besar yang kita korbankan, semakin besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ولكم عمر إلى حضرة الرسول أبي بكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نت الفتوح ورمنه ورسول صالح الجسد والربط وتمرس النفس من صلاة ثم إلى سيدنا محمد الله من سنة عظم في المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا سنة عظم ثاني محمد بن أحمد سقابكم سالة علي بعلوي سيدك المقرب بن أهل زنبال فريق جميع سالة أولي صين أهل المذاهب البقي وكافس أولياء صالح سيدك المقرب بن أهل فلمبان ثم إلى خصوصا له روح حجي مشهور بن حجي حسين وحجي عبد الصمد بن حجي حسين وحجي محمد حسين بن حجي مشهور وحجي عبد الرحمن بن حجي صمد ومحمد نووي بن حجي صمد وأمنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن شهاب وإلى أرواح والدنا ولكم أمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وغفرة من الجنة أن الله يدخل في قبورهم روحا بشر العمل أن الله يتقبل أعمالهم ويجزي سيئاتهم أن الله يعيد بركات وصالح في المجلس لنا ولهم وأهلنا وأهلهم أن الله يختم لنا ولكم والدنا ولديكم أحبابنا بكم الحسنى بعد طول الأمور على طاعة الله ورسوله وهو يرضى عنا أنكم جميعين على هديني كنتم صالحا ومن وأصحابنا صلوا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا الله بالتوفيق يا رب.